اللہ کا دنیا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ میں نے سوال کیا تھا. آپ نے کہا اللہ پریکشا لینا چاہتا تھا انسانوں کا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہا. میرا سوال یہ ہے اللہ کو پریکشا لینے کے بعد کیا مل جائے گا؟ ہاں، اس کا جواب دو. جو اچھے کام کرے گا اس کو اچھی چیز ملے گا. وہ تو اس کو ملے گی نا، اللہ کو کیا ملے گا وہ بتاؤ. ارے یار اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ نے تو خود تیار وہی کیا. پوچھ رہا ہوں. ہاں، اللہ کو کیا ملے گا؟ دیکھو ایک ٹیچر ہے. ہاں، ایک ٹیچر ہے، دو چھاتروں کو مطلب دو اسٹوڈنٹ کے اس کو پڑھایا لکھایا ہے نا. اس کے بعد وہ اچھی زندگی جی رہی ہے تو ایک ٹیچر کو کیا ہوگا؟ وہ خوشی ہوگا. خوشی نہیں، خوشی نہیں. ٹیچر خوشی اگر تو دو ہوگا نا. اسٹوڈنٹ کو پڑھا، سن لے میرے بھائی، ٹیچر اگر پریکشا لے رہی ہے تو اس میں ایک تو اسٹوڈنٹ میں کون اچھا پڑھنے والا ہے وہ معلوم پڑے گا تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے آگے پاس ہو یا فیل ہو. دوسرا، ٹیچر کو اس کی سیلری ملے گی تاکہ اس کا گھر چل سکے. فائدہ سیلری ملے اسٹوڈنٹ گی. کا بھی. ایک منٹ نہیں نہیں، شاہنواز، سیلری بات تو تو سن. ملے گی نا، لیکن ہاں، اس تو سے ٹیچر خوشی کا بھی فائدہ ہوگا. یہ ہے. ارے رک جا بھائی، تم نے ایک سوال کیا اس کا جواب دے رہا ہوں. ٹیچر کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو پڑھا رہی ہے بچے کو اس کے بدلے میں اس کو سیلری ملے گی اور وہ اس سے اپنا گھر چلائے گی. اب یہ بتاؤ کہ اللہ جو پریکشا لے رہا ہے، اللہ کو پریکشا لینے کے بعد کیا ملے گا؟ اس کا جواب دے دو. اللہ کو پریکشا لینے کے بعد ایک خوشی ہوگا. کس بات کی خوشی ہوگی اللہ کو؟ اس بات کی اللہ خوشی کو. ہوگی کہ ابلیس شیطان چیلنج کیا تھا کہ میں تو جہنم جاؤں گا لیکن لاکھوں لوگ کے جہنم لے کے جاؤں گا، جیسے آپ کہہ رہے ہو نا. آپ بھی ایک شیطان ہی ہو. اچھا، ہاں، اللہ اللہ تو کو آپ کو خوشی ہدایت ہوگی، دے. کس بات کی خوشی ہوگی؟ کہ شیطان جیت گیا. شیطان اللہ کو کبھی خوشی جیت ہوگی نہیں کہ سکتا. شیطان جیت گیا. نہیں، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا، سچ سچ رہے گا، جھوٹ جھوٹ رہے گا. اینڈ جھوٹ پہ ارے جیت ہوگا بھائی، تو پھر ہارے سچ گا. سچ رہے گا، جھوٹ جھوٹ رہے گا، یہ سوال نہیں ہے. اللہ کو ہاں، پریکشا لینے کے بعد کیا ملے گا؟ تم نے بولا اللہ کو خوشی ملے گی، مطلب اللہ ابھی جو ہے دکھی ہے. اللہ اللہ دکھی کیوں دکھی ہے. ہوگا؟ بعد میں پریکشا لینے کے بعد اللہ کو خوشی ملے گی. بھی دکھی کی ہوگا. بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں اللہ کو خوشی کرنے کے لیے، دان دیت کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. تو پھر پریکشا لینے اگر اللہ کو خوشی چاہیے تھا تو اللہ سب کو فرشتہ بنا دیتا، سب اللہ کی عبادت کرتے، اللہ خوش ہی خوش رہتا. اور کیا اللہ دکھی تھا انسانوں کو بنانے سے پہلے؟ کیا اللہ دکھی تھا جو اس کو لوگوں کو دنیا کو بنانا پڑا؟ کیوں دکھی رہے گا بھائی؟ تم تو جواب ہی الٹا تو پلٹا پھر دے دنیا رہے ہو. بنانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ دنیا بنایا پریکشا لینے کے لیے، پریکشا لینے کے بعد کیا ملے گا؟ اس کو خوشی ملے گی. مطلب اللہ پہلے دکھی تھا دنیا بنانے سے پہلے، تو اس نے ایک تدبیر یہ کی خوش ہونے کے لیے کہ بھائی میں ایک دنیا بناتا ہوں، لوگوں کو اس کے اندر جو ہے وہ اچھائی برائی ڈالتا ہوں ان کے اندر، اور وہ لوگوں کو ماریں گے کاٹیں گے، کوئی میری عبادت کرے گا، اس کے بعد کسی کو جنت ملے گی کسی کو جہنم ملے گی، تو اللہ خوش ہو جائے گا اس سے. مطلب وہ پہلے دکھی تھا، اس کے پاس ٹائم پاس کرنے کے لیے خوش رہنے کے لیے کوئی موقع نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو دنیا بنانی پڑی، رائٹ؟ نہیں بھائی، یہ جو بنایا نا شیطان نے چیلنج کیا تھا، چیلنج. ارے وہ تو شیطان کو بنانے کے بعد کیا نا، اول درجے پہ شیطان کو بنایا ہے کیوں اللہ نے؟ شیطان کو بنایا لیکن شیطان بھی ایک اچھے تھا. ہاں اس ارے نے. اچھے تھا، اے میرے بھائی 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 بھائی، شیطان اچھے تھا برا تھا وہ نہیں ہے. فرسٹ کوشچن ہے اللہ نے بنایا ہی کیوں؟ کیا ملے گا اللہ کو؟ اللہ کو کیا ملے گا؟ جس نے بڑے بڑے ہوں بلڈنگ بنا دیا. تم ہوں تم تم پہلے سے میری بات سن لو. ہاں ہاں، جس نے بڑی بڑی بلڈنگ بنایا اس سے کیا ہوا اس سے؟ جو بڑے بڑے بلڈنگ بنا دیا وہ تو آج مر ہوں گئے، اس کو کیا ملا آج؟ تم بتاؤ. جب پھر بھی تو بلڈنگ بنا ہے نا. بنایا اس نے،
हाँ सुनो, जो हाँ, बिल्डिंग बनाया उसने पैसा कमाने के लिए बनाया, उसको पैसा पैसा मिला। कमाने, तो पैसा उसके साथ चला गया ना, कब्र में नहीं, दफन है पैसा। भाई भाई, जब तक जिंदा था उसने जो पैसा कमाया उससे उसने मजे किया, अपनी जिंदगी संवारा, अपने बच्चों को संवारा, उसको फायदा हुआ ना उससे। उसका जो उससे मकसद था बिल्डिंग बनाने का वो ये था कि लोगों को उसकी तरफ से फायदा ये मिले कि घर मिल जाए, और दूसरा उससे वो कमाई करे। अल्लाह का क्या फायदा है, तुमने अभी तक तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है कि अल्लाह का दुनिया बनाने में अल्लाह का क्या फायदा है। कोई जवाब तुम्हारे देखो, पास अभी तक नहीं है। हाँ जवाब और मैं मैं बता रहा ये, हूँ। सुनो 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 हेलो शाहनवाज, हेलो, मेरी जवाब और नहीं है, मैं बता रहा तुम्हारे पास जवाब नहीं है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, ये मेरा चैलेंज है, इस्लामिक दुनिया का कोई भी फिलोसोफर, कितना भी बड़ा तुर्रुम खान, ओपन चैलेंज है, आ जाओ, इस टॉपिक पे बात कर लो, इस सवाल का जवाब दे दो, अल्लाह को दुनिया बना के क्या मिलेगा, मैं क्या बताऊं फायदा है, अल्लाह का क्या मकसद है। मैं बताऊं मैं बताऊं आ गए हमारे एडम साहब, आ गए। मैं बताऊं मैं मेरे पास जवाब है। इस उसका वादा पूरा होगा, है ना एडम। नहीं 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 नहीं, 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 इसके पीछे बहुत बड़ी गेम है। हाँ, असल में हेलो मुसलमान जो हैं शाहनवाज रुक हेलो। मुसलमान। जाओ थोड़ा, शाहनवाज रुक चलो जाओ थोड़ा। शाहनवाज से ले लें, चले पहले शाहनवाज से ले लें, क्या कहता है वो, क्यों बनाया शाहनवाज जी अल्लाह मियां ने दुनिया। जी हजरत शाहनवाज, क्यों बनाया अल्लाह ने दुनिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे, हेलो, बोल दे आवाज आ यार, रही है ना? आज के दिन में बोल दे। आवाज आ रही है ना? आवाज, हाँ, अरे हाँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे उतनी अच्छे से पता नहीं है, लेकिन जाकिर नाइक को तो आप जानते हो, उसकी वीडियो भी दिखाया। ले आओ यार उसको, प्लीज ले आओ, नहीं नहीं उसको लेके भी ना आओ, प्लीज उसको कहो। हाँ आदम सीकर नाम का एक बंदा है, वो तुझसे बात करना चाहता है, ओपन लाइव स्ट्रीम रख ले, बस सिर्फ ओपन लाइव हाँ स्ट्रीम हाँ। रख ले, और उसका लिंक जो है ना स्ट्रीम यार्ड का लाइव चैट में डाल दे, बस और कुछ नहीं। ना आदम सीकर को ना बुलाए, कुछ ना करे, आदम सीकर के चैनल पे भी ना आए, कुछ भी ना करे, सिर्फ ओपन लाइव स्ट्रीम रख ले ताकि मैं जुड़ सकूं, मुझसे बात कर ले वो, बस जाओ प्लीज इतना करा दो। वो करना ही नहीं चाहता, और डरता है यार साला तुम्हारा हेलो, पहलवान। और जो जो वीडियो में बार बार हंस रही है ना, ये शैतान की निशानी है। ये शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है, जो हंस रही है ठीक है, यही है। लेकिन अभी हंसना शैतान की निशानी है। मेरे साथ डिबेट तो करा दे यार। हंसना अरे शैतान की हाँ लेकिन जिम्मेदारी है। एडम, हेलो, एडम, तुम ये जो कर रहे हो हंसना थोड़ा, हंसना जो ये शैतान की निशानी है। हाँ तो शैतान ही, तुम लोग तो शैतान हो भाई। तुम तो खुद जहन्नम तुम जाओगे, हंसते लाखों नहीं हो, लोगों को लेके भी जाओगे। शाहनवाज तुम हंसते नहीं हो। हम हंसते हैं, लेकिन हम दोस्त के सामने हंसते हैं, ऐसे तो मजाक हम कौन भी करते हैं दोस्तों के इस सामने मतलब। हंस रहे हैं ना। 5,000 4,000 दोस्त इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम उनके सामने हंस रहे हैं। जो 400 मैं, दुश्मन है हम उनके सामने नहीं हंस हेलो रहे। हेलो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। जाकिर हम्म नाइक ने खुला आम चैनल किया चैनल किया। कि तुम, कि चैलेंज तुम किया भाई, क्या खुलेआम चैलेंज चैलेंज किया। किया बहन, बता दे आज के दिन में क्यामत आ जाएगी, तेरा आंसर आंसर नहीं पूरा होगा, बोल। हाँ, तो उसने कहा कि इस्लाम से ज्यादा अच्छा मजहब दिखा दो, वो खड़े खड़े हो वो कर लेगा। चलो मैं दिखाता हूँ, आओ। हजरत आदम सीकरी मजहब आदम सीकरी मैं दिखाता हूँ। चलो लेके आओ उसको को मैं दिखाने को तैयार हूँ, आ जाए। आप किस तो दिन लेके आ रहे हो उसको। ये है ना, 10 रुपए की मूर्ति के लेके आते हो घर में, उसके बाद उसके 10 लाख की भिक्षा चाहते हो। उससे तुम्हें क्या तकलीफ है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम बात हमारे बारे खत्म, में उल्टा। बात खत्म, लेकिन हमें तकलीफ है ना इस्लाम से, क्योंकि तुम लोग मारते हो, कत्ल करते हो हमें। इसको कत्ल किया, दिखा, प्रूफ दिखा। मुर्तदों का इसको कत्ल कत्ल किया, मुर्तदों का कत्ल हर इस्लामिक कंट्री में हो रहा है। मोहम्मद को जो नहीं बुरा हो भला रहे कह दे भाई। उसका कत्ल हर इस्लामिक कंट्री में हो रहा है। तुम इंडिया में रहते हो, नहीं इंडिया के नहीं, सेक्युलर लॉज के मुताबिक तुम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जहां बस कर चलता है वहां पे तुम लोग कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका के अंदर सेक्युलर कानून है, ठीक है, लेकिन सलमान रिश्ती के ऊपर छुरियों से अटैक अमेरिका में हुआ है। क्यों, उसने इंडिया में एक किताब लिखी थी, उसके ऊपर अटैक कहां पे हुआ है,
امریکہ کے اندر سیکولر کنٹری میں کتاب لکھی اٹیک امریکہ کے اوپر کیوں ہوا 22 سال تک بیچارہ چھپا رہا, کسی کو نہیں پتا کدھر ہے. 22 سال کے بعد آ کے اس نے ایک سیمینار رکھا جس میں سٹیج پہ اس نے بولنا تھا, اس کو سٹیج پہ چڑھ کے چھڑا مارا امریکہ جیسی سیکولر کنٹری کے اندر. تو بھائی تم لوگ قتل کرتے ہو, قاتل ہو تم لوگ, مرتدوں کا قتل کرتے ہو, جو کہ محمد کی اصلیت دکھا دے اس کا قتل کرتے ہو. تو اس لیے ہم نہیں بولتے نہیں ہیں کوئی اور نہیں کرتا نا. ہندو, ایک ہندو چھوڑ دے ہندو کو, ہندوازم کو, وہ کچھ بھی ابے کر لے, یار وہ ابے کچھ بھی یار کر لے, آج اس تو کو بھائی امریکہ میں جا کے کوئی قتل نہیں کر سکتا, اس کو یورپ میں جا کے کوئی قتل نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کرے گا. کوئی ہسٹری میں ریکارڈ دکھاؤ, کوئی ایک پوری ایگزامپل ہسٹری میں بتا دینا ایک بھائی. ایگزامپل بتا دو کہ ایک ہاں بندے نے ایگزامپل ہندوازم چھوڑا, ٹھیک ہے, وہ شیوا کو پوچھتا تھا, لیٹ سے میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں فار دا سیک آف ایگزامپل, وہ شیوا کو ماننے والا تھا, شیوا بھکت تھا, اس نے شیوا کو پوجنا چھوڑ دیا اور اس نے کسی اور کو پوجنا شروع کر دیا, کسی کو بھی, درخت کو, ہوا کو, چاند ابے کو, یار سورج کو, کسی کو ہلو بھی. اور وہ ابے یار شیوا کو کہہ رہا ہے کہ شیوا غلط ہے, شیوا نے یہ کیا, شیوا نے یہ کیا, شیوا یہ نہیں کیا. اس کو مجھے دکھا دے کہ اس کو امریکہ میں, یورپ میں کہیں جا کے قتل کیا گیا ہو, بتا. ابے ایک یار سب ہلو ارے بولنا آج کے دن میں. سب سے پہلے تو تیری تو آواز ہی صحیح نہیں ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے, چلا چلا کے بات کرتے, آرام سے ابے بات اور کرنا. ڈنگر تیرا انٹرنیٹ خراب ہے, میرا صحیح ہے. ابے ہم انٹرنیٹ لوگوں کو تو انلمیٹڈ ہے, سمجھ میں آ رہا ہے انلمیٹڈ. اس کی بات, شاہ نواز. ہاں مجھے یہ بتا, آج تو لوگ بھائی بھائی میں قتل کر رہی ہے بھائی, کر رہے ہیں نا, کہاں قتل کر ہاں رہے تو ہیں؟ کر رہی ہے تو. بھائی بھائی میں جھگڑا کر رہی ہے, بھائی بھائی سے نہیں بنتی بھائی ہے. بھائی میں جھگڑا کر رہی ہے تو کیا ہو گیا اس میں؟ اس میں اس میں اسلام کا یا کسی دھرم کا کیا تعلق ہے بھائی؟ اس میں اس کا اسلام کا یا دماغ کسی دھرم کا کیا بالکل تعلق ہے؟ اپنگ ہے. ایڈم اس ہوں، کا دماغ بالکل اپنگ ہے. ابھی تھوڑی دیر بات کرنے سے اس سے بات کرنا مطلب بالکل اپنا سر جو ہے نا وہ پتھر پہ پٹکنے جیسا رہے گا. عائشہ جی ہمارے ساتھ جڑی ہیں, ذرا عائشہ جی سے سن لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے, کون ہے, مومنہ یا کیا ہے. جی عائشہ جی. میں بولنا چاہتی ہوں, یہ جو بول رہے ہو نا کہ ایسے قاتل کرتا ہے, یہ تو ایکچوئل نہیں, مطلب قرآن پہ تو نہیں بولا نا اللہ نے جا کے جی ایسے بولا, مارو یا پھر جہاد کرو, آپ کے نبی نے بولا, نہیں بولا. آپ کے نبی نے بولا من بدل دینہ وہ فاقتلوہ, تو کیا مطلب ہے ایکچولی اس کا؟ بولتا ہے کہ ایسے, مطلب مجھے جتنا پتا ہے کہ اچھے, لیکن سسٹر ہاں سسٹر مطلب میں نے یہ اچھے نہیں پوچھا آپ کو جگہ کتنا پہ پتا آؤ. ہے. سسٹر ٹیسٹ بھی سسٹر لے لو ایڈم, ٹیسٹ لے لو. ہاں ٹیسٹ بھی لے لیتے ہیں, لیکن ہم ہاں لوگ لے یہاں لو. پہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کو کتنا پتا ہے کتنا نہیں پتا. میں ایکچولی تو بتاتا ایسا ہوں, ہے میں نا, دکھاتا ہوں. من بدل دینہ فاقتلوہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کبھی؟ عربی آتی ہے آپ کو؟ ہاں سمجھ نہیں آتا سمجھ نہیں آتا. نماز پڑھتی ہیں؟ کبھی کبھی. علم شریف سنائیں. کیا علم شریف سنائیں. مطلب سورہ فاتحہ سنائیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. پرفیکٹ. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی پڑھا ہے اس کا مطلب؟ نہیں, کیوں؟ مطلب ویسے نہیں پڑھا, مطلب اتنا زیادہ, مطلب اتنا بھی پرفیکٹ مومن نہیں ہوں, یہ نہیں بول سکتے ہم. نہیں پرفیکٹ مومن کی بات نہیں کر رہے. آپ نماز اگر پڑھتی ہیں, صرف فرض پڑھتی ہیں, تو دن میں 17 مرتبہ یہ آیتیں, آپ یہ والی آیتیں پڑھتی ہیں, آپ یہ سورت یعنی کہ یہ والی آیتیں. اگر آپ دن میں 17 مرتبہ ایک چیز ریپیٹ کر رہی ہیں, پھر بھی آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں, تو کیا فائدہ ہے ایسا ریپیٹ کرنے کا؟ یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ تو پتا ہے. تو پھر آپ کیوں ایسا ایکچولی کر رہی تو ہیں؟ میں نہیں کر رہی. آپ خود ہی تو کہہ رہی ہیں آپ نماز پڑھتی ہیں. نماز محمد صاحب کی میں نے حدیث ہے بولا کبھی کبھی کہ ایک پڑھتی ہوں, مسلمان میں اور ایک پر نان اس کو مسلم میں جو بولا ہے فرق ہے. مطلب سمجھ کے بولنا چاہیے, ہاں مطلب جی, سمجھنا چاہیے نا. ایک ڈفرنس جو ہے وہ مسلمان میں اور نان مسلم میں وہ نماز کا ہے. بس نماز کا نہیں, ٹرسٹ کا ہے. کس کا ہے؟
ट्रस्ट ट्रस्ट का नहीं है, नमाज का है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 82। एक हदीस तो बनाया जाता है ना, तो कुरान भी तो बनाया जाता है ना बहन, कुरान तो एक्चुअल है ना। कुरान एक्चुअल नहीं है ना। ये देखें, सही मुस्लिम की हदीस है, वेरीली बिटवीन अ मैन मतलब पॉलिथिज्म एंड अनबिलीफ कुरान इज द नहीं चेंज नेग्लिजेंस कर ऑफ प्रेयर। सकते, जी, कुरान नहीं चेंज कर सकते, बट वो हदीस से चेंज कर सकते हैं। कुरान भी चेंज हुआ, अगर मैं साबित कर दूं इस्लाम छोड़ेंगे अभी के भी? कुरान चेंज हुआ है, हुआ है ना। कैसे? कैसे चेंज हुआ? आपके पास मोहम्मद के जमाने का लिखा हुआ कुरान है? हाँ, दिखाइए प्लीज। नहीं मेरा घर पे है, मैं यहाँ पे कैसे दिखाऊं? वो मोहम्मद के लिखे हुए तो नहीं, वो तो प्रिंटेड कुरान है भाई। प्रिंटेड है बट वो चेंज हुआ है क्या? वहाँ पे जो यही, डॉक्यूमेंट्स है ये हाँ सब तो थोड़ी साबित कैसे चेंज होता करेंगे? है। साबित कैसे करेंगे? अगर चेंज होता है तो फिर तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर जो गलत है वो चेंज मतलब नहीं, लोग 1924 में जो कैनोनाइज किया, 1924 में जो कुरान कैनोनाइज किया, आप लोग उसको मान रहे हैं कि मोहम्मद का कुरान है। उसके बाद आपने कहा ये चेंज नहीं होगा। आपने तो बोल रहे हो आप चेंज हुआ है। वही तो कह रहा हूँ, 1924 तक चेंज हुआ है। 1924 में आपने कैनोनाइज कर लिया, 1924 में, आज से 100 साल पहले कैनोनाइज किया आपने। मतलब मोहम्मद ने उसने उस टाइम ऐसे खुद से लिखा है, वही चेंज हुआ। पता क्या हो, किसी को क्या पता मोहम्मद ने क्या लिखा है, क्या बोला है? मोहम्मद तो वैसे भी अनपढ़ था, पता नहीं है आपको? मोहम्मद ने तो कुछ नहीं नहीं लिखा था, मोहम्मद तो अनपढ़ था ना। नहीं उनको उनके जरिए तो ये नाजिल हुआ है ना, ये नाजिल किसी ने देखा था फरिश्ते जिब्राइल को? नहीं फिर उसने बस देखा था। नहीं तो किसने बताया आपको? मोहम्मद ने एक बंदे नहीं बताया ना। किस ओके, बारे में अगर एक किसने बंदा एक बताया? बंदा एक बंदा आपके सामने खड़ा हो और आपको कहे कि आपने उसका रेप करने की कोशिश की है, दुनिया मान लेगी क्या? नहीं। नहीं मानेगी ना। क्यों? क्योंकि एक बंदा खुद ही अपने बारे में बता रहा है, राइट? हम्म इसी तरह मोहम्मद ने खुद ही अपने बारे में बताया, आप क्यों मानते हो? ट्रस्ट है ना। नहीं, ट्रस्ट कैसे है? क्योंकि आपको बचपन क्या से ना मानो, घसीट, कौन सी साइड? देखें, बचपन से आपके दिमाग में घसीट घसीट के ये डाल दिया गया है, इस वजह से आप मानते हो। लेकिन कभी आपने इस चीज के बारे में सोचा है कि एक बंदा है, हाँ उसी सोचा है। बंदे ने? नहीं सोचा है। अगर आपने सोचा होता। इस बारे में नहीं सोचा, और दूसरे बारे में सोचा है कि ओके, कोई चले एक पहले बंदा कहीं पहले पे पहले इस चीज बर्थ को सुन होता लें। है, उसका आसपास जो सोसाइटी है उससे हम्म, रिलेटेड ही वो बड़े होते हैं, तो हम्म, उसके बाद मतलब उसको जो सीख दिया जाता है तो वही तो वो सीखेगा ना। तो अगर उसका फैमिली कोई दूसरे धर्म का है तो इसमें तो उसका हम्म। गलती नहीं है। बिल्कुल, मैंने तब उसकी बात कब की है दूसरे धर्म की? मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ अभी। आपको बचपन से सिखाया गया मोहम्मद पे यकीन करो, आप मोहम्मद पे यकीन करती हैं, राइट? हम्म ओके, लेकिन अगर आप इसको लॉजिक से देखो, फितरतन देखो, तो मैंने कहा कि अगर कोई बंदा आपके ऊपर इल्जाम लगाए कि आपने उस बंदे के साथ रेप करने की कोशिश की है, तो क्या दुनिया मानेगी? आपने कहा नहीं मानेगी, क्योंकि वो अकेले बंदे ने बोला है। इसी तरह मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब बाकी सब चीजें छोड़ दो, जो आपको बचपन से पढ़ाया गया छोड़ दो। एक सिंगल बंदा आपको बोल रहा है कि मेरे पास जिब्राइल आता था, किसी और ने नहीं देखा, आप उसकी बात कैसे मान सकते हो? क्यों नहीं मान सकते? जी बिल्कुल, इसी तरह जिस तरीके से एक बंदा आपके ऊपर रेप का इल्जाम लगाए तो आप उसकी बात नहीं मानोगे, बिल्कुल उसी तरीके से। अच्छा, क्या कोर्ट में एक लड़की जाए और कहे कि इस बंदे ने मुझे रेप किया है, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी मेडिकल टेस्ट के, क्या कोर्ट उस बंदे को रेप की सजा देगा? नहीं। एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से सिंगल बंदे की टेस्टिमनी के ऊपर आपने कैसे मान लिया कि उसके पास जिब्राइल आता था? सिंपल सवाल है। फॉरगेट कुरान हदीस, सब कुछ छोड़ दो। मैं आपसे तो फिर एक आप ह्यूमन तो टू बोल ह्यूमन रहे हो बात कर रहा कि हूँ। मोहम्मद
हाँ आप तो बोल रहे हो तो मोहम्मद अनपढ़ है, तो फिर ये सब कैसे नाजिल हुआ अगर नहीं आता मोहम्मद ने तो? कोई कुरान के और अंदर कोई ऐसी चीज नहीं दी, मोहम्मद ने कुरान के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं दी जो पहले से मौजूद ना हो। किसी ना किसी फोक टेल के अंदर मुझे कुरान में कोई ऐसी चीज दिखा दें जो वहां पे उस वक्त में या तो हो नहीं रही थी या किसी ना किसी फोक टेल में मौजूद नहीं थी। साहिल फोक टेल की ट्रांसलेशन करो यार हिंदी में। मैंने तो सुना था बहुत सारे जो फ्यूचर में होने वाला है वो भी है, मतलब फ्यूचर कुरान पे हो में रही होने है। वाला आपने कहां से पढ़ा? मैंने सुना है, नहीं पढ़ा। कहां से पढ़ा? कुरान के अंदर तो कोई एक आयत भी नहीं है फ्यूचर में होने वाले के बारे में। किससे पढ़ा कहानी एडम, फोक किससे टेल कहानी? किससे थैंक यू, कहानी? थैंक यू। किससे कहानी? तो बेसिकली कुरान में कोई ऐसी नई चीज नहीं है। कुरान सिर्फ और सिर्फ या तो किससे कहानियां बयान करता है या मोहम्मद को डिफेंड करता है। जो मोहम्मद की गलत हरकतें हैं उनको डिफेंड करता है, मोहम्मद को सेक्सुअल प्रेफरेंस दिलवाता है, और कोई चीज नहीं है नहीं कुरान के अंदर। किससे कहानी है पुरानी जो पहले से मौजूद थी, या दूसरे रिलीजन से, आतिश प्रस्त रिलीजन से 4 चीजें पकड़ ली, मुशरिकों के रिलीजन से 4 चीजें पकड़ ली, क्रिश्चियंस के रिलीजन से 4 वो यहूदियों के 4, इन सबको पकड़ा, उनको टेढ़ा मेढ़ा किया, सीधा सीधा भी नहीं लिखा, उनको टेढ़ा मेढ़ा किया, उनमें अपनी मर्जी से एडिशन सब्सट्रैक्शन की और कुरान बना दिया। मोहम्मद ने कोई नई चीज तो दी ही नहीं। क्या आप बोलना चाहते हो कि कुरान मतलब जिब्राइल के मदद से ऐसे नाजिल नहीं हुआ और वो मतलब चेंज हुआ है बाद में, है ना? इंसानी कुरान किताब। आपको वो आयशा जी, लाइक एडम साहब ये बोलना चाह रहे हैं कि ये इंसानी इंसान की लिखी हुई किताब है। अच्छा एडम, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये बहुत भोली है आयशा जी, इनको 3350 बता के, क्योंकि आज के